Информационные итоги вторника подводит программа «Новости». В студии Зураб Центроев. Здравствуйте. Не успел учебный год закончиться, как власти начали готовиться к новому. В Центарое состоялась закладка капсулы под строительство школы. Весь алфавит витаминов в одном огороде. Поработаешь, семью кормить можно. Годы усердного труда принесли садоводу хорошие плоды. Самый необычный выпускной в национальном духе. Шалинские школьники отметили вступление во взрослую жизнь в этномузее под открытым небом. Илли отмечает двойной юбилей. В Грозном чествуют коллектив ансамбля и его художественного руководителя. Подарок центароевским ученикам к началу нового учебного года. В селе состоялась торжественная церемония закладки капсулы под строительство школы. Будущее учебное заведение рассчитано на 360 мест. Такая цифра позволит разгрузить 2 центароевские школы и обеспечить дополнительные посадочные места. Финансирует проект региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Отмечу, что к 1 сентября по всей республике откроются десятки заново отстроенных и отреставрированных школ. На этом месте уже через 3 месяца планируется возвести новую школу. В новом учебном году школьники села Центарой будут получать знания в современном образовательном учреждении. Школа сможет принять 360 детей. Поздравить учащихся с этим событием прибыли гости со всей республики. Первым перед собравшимися выступил председатель Совета алимов Республики СКФО Хожахмед Хаджи Кадыров. بعضو استغر ويرد هو دقنا مالك توتي زرح دوغ شان إيلر تغنا دق يح وحتي عن سيش خلوي كون داشة دق قامت تجش كعيسى مالك دوغن شوت يعبيه ليش يرد دوغ تدولي وي إيلر السطح تغنا باخ أسي ونخشي مخكح وسمتها أشمتها إشكورش يأينا يشلح تشيو دارم أولح أتيل بيركت سوين وانش أرق الأردو تهن وين أول حر يلي يولي ير الدقدار أس قاس إيتسه وين يرتو قاس إيتسير صوت يشنو أس دوغ أس ديلي دوغ قوقشوح تقوش بوش بولوين دوزلش يحيرش دين الله دولش مخكنا قومنا وين باتش حلقنا تيش بيبولش انتي خيور كلر غلق دولش Özdün boş, o musihil ve mehkeli khilwar sotiyaş no da ayberk tiwel şun değerli zıltanı ha koyulan yurtah diyşere kerç eğer bu kıyan hara buğa şu oylat yahuzana soğuk şu da ayberk. Все расходы по строительству образовательного учреждения взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Специалисты приступят к работе уже завтра. إن هذه الوقت دهانه الحمد لله دال خستم بو تو أريش شيء تو أرزق دال خستم هون بان عشي يرت يوقف شو تكش يرت دهانه دنيا جدول بير سوخر دهان إز دهانه وي دق ديش نقطة أقوى داخل تعدل خزدل أدمي داخل دهان دوك وي داخل يديش دهانه أقدهانه دوز القوال سنة دوان الإيمان دليل دهانه أقبل خلصهم داتي تندل دهانه وي ريلوش بونيا أحمد حشوجو تل دهان حبالوش فل دهانه بولين بوش بونيا ماشين يا داخل أدمي برد خليت بولين بوش بوديل دهانه دهانيس خلوا بيلقى دهانه وداكي دهانه وي دك دو هوكا دهانه يلشل شكولا وي داكا لحيل شكول شين شكول يعدل وي داكا شكول دهانه يزاياتل هينز دهانه يرتع دهان yok شكول خل شرقول نكلشي yok uca kinek dağını, yuva dağını, yolu uca dağını, her yolu ne yerli dağını, öyle iyi şkolu ve o şöyle adamın şöyle yolinin uca dayal geçin dağını, desatki şkol şu ve programı yu dağın, plani programı dağın, a olu dayalın şkol iz dağını ve dahil adam çağır dağın, احكي يا صوضو تقول تعمل لون 300 دونه 72 300 نسلين يو دون اخ از دونه ساعه نسلين خلايات اخ از دونه وي وبس نمشي هوشر صوبوش بو
ده مقرضانه وأيضا خلدو وأيضا خزادو هون داتي شكول شيء يزبوش تقدون إيش أخذ بدو أكوب شيء يزبوش دلهادانه إزدانه إيش خدر ترى شكول شيء يزبوش ديسك ساعة شيء أتركسون شيء يزبرزال شيء يزبوش إيش تأخ إيسم لات بدانه وين دال دانه تغنى دقو أتو بنا سلام جو تغنى أتو صوبو ويجن دقي ديش دود أخول هو يرتع ولشان خد يصدانه ودار كلن دو إيش دان تيب نش تقومش دقا قالش هورا دان يرت خوي دقا ليقون لول خوي بوشش دار هو يجلون شو خوي دان عمل عجرانه هو يرت دانه حول له دي بوخ بين عبلاح دانه شا هو يرتع بنا وهو يرتع كيئة وهو يرتع ديشا هر يرت خطن أجري حلقة متى دان رسان شخاش الخانة خوش بولاتش دانه هو يرت خوش خطن دلو خط يرت خوش تو هي متى توان بدان زياد عراسقي بوشن دقا كده دان هر نيا شابيش بول خرابو دقا تغنوي أدمي داخل دانه بقوق أوس يشوف دوي أشكو ألا هو قال حابكن يرت خوش خطن يرت خوش أعبوش بول نيس بو أجري حلقة يرتو بقوي دان عراوي دانه ومخ تغنى بقوة أوسا أوسني بقوة يقنا دال دعوان در غاز قبل دویل ایشتونس داخلان جو اولی مسلمان کلی بیل شدن در دیگر بیل کلی ولی در مولدانه وی کوت ابن دانه دال دعو در دنیاش داخل دانه ایشوش دیلی ون ایمان در قبل دو پیدان با وان دان در بیل کلی ولی هشکول حکا دان هشکول دو یو اج نسام دیلی لشکول дополнительно корпус или дополнительно или боже да дана сумсенали хока бизнес бер мосу дана хока школа хилахлир хока дешчан дох боча бизнес бо хока зок хостел школы члон да мо хаз угетел школы до хока дана да бер фирма. Г-образное здание будет состоять из 3 этажей. Для всестороннего обучения и физического развития школьников создадут максимально комфортные условия. Школа будет отвечать самым современным требованиям, предъявляемым к общеобразовательным учреждениям. Это исследовательские лаборатории, и спортивные залы, и просторные столовые комнаты. Я думаю, что к началу нового учебного года строительство школы должна быть закончено. К сожалению, пока сегодня практически вот эта проблема 2 смены, она остается в республике, в том числе в Куршиловском районе, в селе Хос-Юрт эта проблема остается. Но в перспективе до 2020 года у нас есть программа ЮГРОС, и благодаря этой программе мы очень надеемся, что в 2017-2018 годах будет построена еще одна школа, и программа двухсменкой уйдет. В торжественной закладке капсулы под будущее строительство принимает участие глава Чеченской Республики, богословы, члены правительства. В нее вложили текст обращением для потомков. До сих пор в селении Центарой функционировали 2 школы, в которых обучается более 2000 детей. Эта цифра в 2 раза превышает число посадочных мест. Из-за перезагруженности дети учились 2 смены. С введением в строй нового образовательного учреждения пусть и не удастся полностью разгрузить функционирующие школы, зато получится значительно сократить нагрузку. Ахмед Джабрилов, Хаважи Мунаев, Джамал Эл-Хаджалиев. Новости. Каждый класс пытается оригинально отметить последний звонок. Заказывают лимузины, рестораны, заморские блюда. Шалинские школьники решили действительно отличиться от большинства ровесников. Прощание со школой 11-классники устроили в этномузее под открытым небом Щиркотор. На выпускной с национальным колоритом прибыл лично глава Чечни. Слово Азии Исаевой. Такого количества посетителей за раз этнографический музей Щиркотор не знает с момента своего открытия. Свыше 1200 выпускников из 29 школ Шалинского района собрались здесь на последний звонок. Почетным гостем на балу стал глава республики. واخايش استق يوا شينا وش نا وش واخايش قصدون اختغن شي وش قعبو شي داخل خزدن تادن اك داخل دونه قاچ ميدوش نسديش يشقع شي داخل دو خادن دونه شي ستيش بلدان عند خادش داخايش شدون اصون لا قدرون الشي مسوي دونه وي ديش كان وي إرسيغوش اك وي تديش كان ويتولغوش
داخل دونه خلا دون إدية درس دون أختار أشعار باقش بون يعني وش أبرزات وش بس تبعد ديش أك أمن يوش دق أك خلن يوش دق وما كابيد يخ دق خارج إستعدانه on قاحوكش تغن أح so duur voor uit dan duur bol nach razne categorieën bol ga dat ik duur schwek hol wo die schwek hol dan ak dik duur schiltje dat in zijn spros hol dan twelch dan din hol onag hol ak merkri dan twelch khars mulna gutie dan öznek gillik dig al hum dotsig hol khars ko dan at يحيى أعزموش دين دول غالط إشجور دوتي إشجور شغل دون تندل هورا دون غالط يغلرلوش دونه أكا إرسيا دون داخل دوش دونه نو دوش دون شكولة يكن شلا شكولة دونه إز دونه خز خان يبقى ديش دون تندل دون كده دونه شدوك أحيك ديش دو أو دار مولع تخين تلوش أور شوخ تخين نا وستخليت دو أحيو قردو وي universiteit instituut دون twaalf geleden, Belgisch geleden, en dan gaan we in Belgisch staan. Jolfsjo, het boog doen, boog met selectie goed doen. Ik dan ga uitzeggen, het dunia daar lek wijn, wat ze na doen. De lacht toch hier doodje na, ook eigenlijk. Bij een schoop, bias lieloos, moest zo maar lieloos doen, admir doen, saart die gaan, admir doen, je het halt. تخايتر وقتل دون يحيى وقتونه حوشون دون ناخل تداقش ميل برت باتح ميل خلو لوش ولا شيء واحد ذركوي أهين توي تغن سراز دون تلفون سناب دون لول خلوق وز دوت قل دلك دون ناه وداقي حوسينش دون حربوش شيء جنت سن دون دي تادوش تدستني دون دل قدم ويش دون نخشل دون وي غلق وي دنت ويك إزيك دون بالخر بعندش ويحشل دون خير دلق موسم تندل دونه شو قعدش أكو خبر يشوش بيسنش وما كمل ويك دام ولا دونه مسووهم دون بعد كان ديكم تادين دونه Отдельную оценку Кадыров дал вниманию, которое глава района уделяет подрастающему поколению. أطول بالإعلانات من بركة الديرس لا دون هو شو هيدا شو سن خدمة برياتي شو ريوان سن خيج ريوان شكلات صغل وخيج ريوان بول شاغلاوش نزمي شاني يريو دون لا شو بقدر ديش خي خدمة تيجي شو دون شلينسك ريوان يعدون كل يورت دون شركة ودر يعدون حقت دوش تونا خزاخيت دون دارات بول شو دا دوخ دا بول شو دا برت صعب دون ووجو ما لرديش شدق حيز مش كوتش هيت وول دون دارات بول 5 выпускников в Шалинском районе окончили школу с золотой медалью, им от главы республики вручили отдельные награды, после чего для виновников торжества выступили звезды чеченской эстрады. Встречи с выпускниками в Шалинском районе стали уже доброй традицией. Руководство муниципалитета отмечает, что это уже 5-й выпускной бал. речки есть организовать футбольный стадион, гонда регион шкарат, артист организовать каждый раз разница сержойла, парковой зоны уже met кутиля, каждый год различая, что ин алла яма я цари ширготер, ин твой ширготер его республика, Позаботились здесь не только о праздничной программе. Под открытым небом для вчерашних школьников накрыли столы. Также руководство района пообещало подарить всем выпускникам диски с видеозаписью сегодняшнего выпускного. Аза Исаева, Муслим Типаев, Ибрагим Налаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. Накануне из Москвы пришла печальная весть. На 75-м году жизни скончался выдающийся чеченский тренер по вольной борьбе Деги Багаев. Он открыл дорогу многим чеченским и ингушским борцам на мировой борцовский ковер после возвращения войнахов из ссылки в Среднюю Азию. Им воспитана целая плеяда борцов-вольников, заслуженных мастеров спорта, чемпионов страны, Европы и мира. Слова соболезнования семье Деги Багаева выразил Рамзан Кадыров. Весть о кончине Деги Багаева не оставила равнодушным ни одного члена большой борцовской семьи России и не только. Почтить память, выразить свои соболезнования родным и близким легендарного тренера приехали люди из самых разных регионов. Для всех них Деги Имранович был не просто коллегой, с которым они пересекались по долгу службы. Все те люди, которые исповедовали ту же идеологию, которой жил Деги Имранович, все нормальные люди, которые стремились к самореализации, которые стремились к созиданию, которые стремились к миру, к дружбе. Через спорт, через отношения друг с другом, становясь сильными, становясь самодостаточными, понимая друг друга, узнавая друг друга. Вот эти все люди потеряли действительно настоящего старшего брата. Деги Имранович был как старший брат, как отец, потому что он всегда за нас переживал, поддерживал. В любых ситуациях, разные ситуации были в жизни.
Он был очень интернациональным человеком, поэтому сегодня для нас это очень большая утрата. Не только для Чечни, не только для его фамилии, для всего Советского Союза, для нашей Осетии, России, для всех. Деги Багаева называют отцом вольной борьбы в бывшей Чечено-Ингушетии. Именно под его руководством Асланбек Бисултанов завоевал первое в истории чеченского спорта золото чемпионатов мира. Он также воспитал таких легендарных спортсменов, как Салман Хасимиков, Хасан Арцуев, Адлан Вараев и многих других. Более 200 мастеров спорта, десятки заслуженных мастеров и мастеров международного класса. Все это итог деятельности Деги Багаева. После ссылки, который вернулся народ Казахстана, один из первых спортсменов, который вернул веру в спорт, веру в республику, что можно заниматься. Можно сказать, отец вольной борьбы у нас в республике был Деги Амранович. Мы потеряли отца борьбы. Говорил спортсмену, который выступил в республику, показал результат на международном. Он говорит, ты не принадлежишь себе, ты не принадлежишь своей фамилии, ты принадлежишь своему народу, принадлежишь своей стране. Благодаря Деги Багаеву и его ученикам о войнах стали говорить во всем мире. Он был полностью предан своей работе. Борьба для него была всем, и своим отношением к спорту он заслужил всеобщее признание. Кончина такой личности – это потеря для всего народа. Поэтому выразить свою скорбь и поддержать всю борцовскую семью приехал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. كنت إيقوش اشتبيلش تجنا قدم بيش من خامات الإيقوش وش كون دخ دجال دو دال قوار شيد حليتي نعم صون الله دوال يعني رئيس ديجي ناخد جو دقة بيزر حبيبني ديجي ناهي نبوش خدمه رئيس خدمه على نفولا جودي دقة أتبعنا شتيدون ويش بتش تسمع شو نعوابين شيء أحد كتير يشتغل تقعد دوش تشتغل ترجع عشان لازم توقف يورد. آمين. Это действительно великий человек был. Светлую память о себе оставил. И не только потому, что учил людей побеждать. Но многие вещи он говорил, те, которые некоторым даже не нравились. И это он объединял. Это большая для нас потеря. Спасибо, что приехали. Деги Имранович ушел, но как бы банально это ни звучало, его дело продолжает жить. Ведь многие ученики по-прежнему трудятся во благо чеченской борьбы. Тот фундамент, который в свое время заложил Багаев, дает веру в то, что наши борцы вернут себе былую славу. Адам Ахмадов, Ибрагим Джамалдаев. Новости. В Грозном отметили двойной юбилей. 35 лет исполнилось знаменитому фольклорному ансамблю «Илли». 40-летие творческой деятельности отмечает и художественный руководитель коллектива Зелимхан Дудаев. В честь такого события на главной сцене республики выступили известные исполнители и творческие коллективы. Праздничный национальный костюм и белая бурка. Сегодня они будут сопровождать народного артиста Чеченской Республики Сулеймана Такаева. Ему предстоит выступать вместе с мужской хоровой капеллой «Илли», которая отмечает свой юбилей. Подбодрив веселой шуткой своих молодых коллег, он готовится вместе с ними предстать перед широкой аудиторией, которая томится в ожидании начала долгожданного концерта. أي نقشي خلص كل حيكرت اللي غدوخ ليلي جرجع خلي خبوم ليلي نقل أمو دلي. Мужской коллектив радует своих слушателей уже на протяжении 35 лет. Сначала это был фольклорный ансамбль, позже его реорганизовали в вокальную группу. Много в советское время был коллектив награжден лауреатами премии Ленинского комсомола. Они очень много в свое время участвовали на конкурсах, фестивалях. Около 3 лет я возглавляю, являюсь художественным руководителем. Мне пришлось тоже очень много потрудиться, чтобы сделать сегодняшний коллектив. На сегодняшний день, чтобы быть на хорошем уровне, я считаю, но чтобы это было прекрасно, нам надо еще трудиться и трудиться. За свою уже довольно большую историю коллектив снискал любовь и уважение у людей разных возрастов. Композиции «Илли» известны не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. Успехи мужской хоровой группы не остались незамеченные и главой республики Рамзаном Кадыровым. Сегодня он почетный гость на юбилее.
دلعنا هورا ووشكتش متعديد سديتش وخشبش كز كل دون أتهان دونه اللي خل دون في الدوس خل باشوا اللي أول في خل يشلق في خل دون أوشوت دون أتدس دون أتخلى الرجال دونه ومنستير الكولتورا دون بيش بوخ بيش بوخ جوشتوشون دلع حقيقنا دونه طبعا اللي توب دخلتش شو المسألة خزقش خلوا خاصهم صعب عرضات جينا دون خير بويتي اللي أول دون إيش أوش مو طول متيبو عضوق وين نشير أترى دون شيء إيش أول دون شيء إيش لقى دون إيش لقى اللي على إيش دون لا سبب الخي دون لوزر لوكش ريستوران لوكش بيول بليز بورس نحدون هرتيجي نحدون بقى أوش كده وي اللي دون جروبي دون وين توبان تتسيج عبوش دون ديك يحوش بيون هالدوش كين تيبو اللي توبان دون أي قيد شقاشر سونم على بعض وين أنسامر دون خوز إيش هذا خوز قيد شو خوز على بعض خوز إيش دو بتسمع شاشة تيجي بعد يوم خوز على دون وش كي شو توب دون سون غير بوه دون بيرك تيبو دون دير هذا أرمي مسألة دون تان سنة دواج تان مت دواج استجن أبزات دون هم دقادو إذا قلور دون الشيخ دوز دمج الشيخ شات سقلي شادوني فتح يوقع عيال لمج دون تقدحوش كدون ملك بتاع دون كان قلول كان قلوال تولت يعبي سويل سوى ديال عن الشيخ دوزات سقلي دون شو سقلي شيء فتح داخلي وشغله دون هبوح تالر وشغله غير قلت ولش يعول يديال عن سوى أقولون دال دو غاف بعد دوشتون نيخي نشوف سقول بيزم سقول أحسن بلد أحسن دوك ويتسلت هورا ويدونه لرلوش هورا دون ويدونه حلاوة جوز نبلز مثلا أقول شو ويدون جوز نبلز دون وي كيتا تقيتي شو ويدونه لرلوش خيلشي أحور يعصر هور كانتن أحسن دقو أحسن لجيت ويدون أنا دون أحسن مشين اللي أحسن كوارتي اللي سبورتسمان خلشي اللي أول خلشي يخلى أول خلشي يتولق بالقلب يحكنا كيتش بقدر يترحم أحسن بديت حولي له غير شيء حب يحكي هذا يقولون هم بعدون لا عشان عمشان يرجع عشان تيجوا هاك وجوا مصر ما أحضان شادش دائما يخلي دمج ما شو تقول شيء شات غير بقولي إشي برواش كتبت ولا ده أبغى قلب ولا زين ده شو تعرف فينا هذا ملخ دعوات شو دعوات شيء ده ميل دعوات شيء هبتش حقلات يشو ده والكولتور كل يشو ده زين ده اشتغل سن ده أنا قيسو بيرتعدش شو هي قاعد أشلونه В своем выступлении он отмечает, что только те артисты, которые достойно представляют себя и свою нацию, становятся успешными и востребованными. Поэтому важно, чтобы каждый из них ответственно относился к своей деятельности. أديك دون شيء ما تقدر يش شال يش لير فوق ناخر إيش ناخر آخر عادان تيحش لير تعال ما دوش مال أي شيء دون تيل تردوش دونه يحيش دون دوش ناخر بيسنا ما دون أشوف ده أرتيست بوق دونه يبغى أرتيست هو بيل بيما ده شيء دون أرتيست بوق دونه سو هاي ترى إز أرتيست خل توحيق ديش نقد دونه أون دبلو شو يقول أتويتسن الناس توحيق ديش دون ميلت أو دخل دون خل شخل دون خل هو شو تك سبرت ميلوت حاجات غير شو ده تان هرش دانا أكيد نحدانا دي نعبوس أحوج دي كولكتيفيوش دان منستير فخذ فيلرمون أخذ دان هو عاد أدوه غازي كوب دوغازي هو عاد بوه بيت أزيد أحوج دوي مسألة ويدان ليه تلوشين حب شو بعد عن صوت شو بعد دانا نختي شو أخذتي شايف اللي غير شو دان وين أرتيست حسين بعد هم كل تورداتهم شايف بالات هول دان كده صان بالخو باش الوقت وين وقت حبابي أنا شايف حير ولا غير كل شيء شكل فيش سين يلا غير حير ولا خلاص دان دير ورا أنتوا لو ويجوا خذ أرتيست ويجوا خذ أزدوش لو ويجوا كرة مثل أو لو ويج حاسر ولا عوضه ده تعب بالك دي دول ده برضه إيش ده دول أصلاً زين هذا هو شو ولا هو زين هو تعب حاجة ولا تشوش دونه سام مسكرم ده ألم مقدر شوي طبعاً كان بقى كان على أعبوش دونه فمسألة لا رم بيشتغلوا أختار هو أوش ده طب بس زين هو زين هو تناقش سمعت سمعت دليل دونه زين دونه سين أو شو دو بوخته شو دونه سدني أشوف عليه دونه شو عالدين ده زين سين العودة صار لما دخلوا في بيت سدني ده بوخته ده كبيرة ده المسلم بوش هذا بويلع كي شو ده شيء نعدان كي شيء نعوش ده اللي في كل تبايش حشروا كي خجوك مجلس كل عادي بوش كده
خز بق خز كل بوش كرنا دان إشكي عشوائي شو دان يوت أغوش كتير كده ده عبارة بدن. Здесь же глава республики наградил художественного руководителя хоровой капеллы Ильи Зелимхана Дудаева почетной грамоты. Юбилей хоровой капеллы совпал с 40-летием его творческой деятельности. От регионального общественного фонда имени первого президента Ахмата Хаджи Кадырова ему были вручены ключи от машины. От общественного благотворительного фонда имени первого президента Чеченской республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова вручаются ключи от автомобиля Toyota Camry. Некоторые участники коллектива были удостоены звания народных артистов. Впрочем, без подарков не остался никто. В свой юбилей артисты получили денежные премии в размере 100 тысяч рублей от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. دزدشكات ووشكي درشكا قوار تندق سيل الله يو بعدك تعمل أرسون وبيش بلش تاع مثلا اللي توب حريج كولتور أو يجي تدل اللي بوشتل شومان شير اللي كل اللي يش مقام خدول همش خدمة ديز كولتور يتدوغش أور وعادة تدوغش أور بوسو دينش دوغش أور كانيت مخوش يشل زميشانيش حلا خيتوش تديقش يشتنجاغوش استفتيد أنتوا استغورتا نيستلا غيرش أنتوا دلخ أخنبوخ كحيقلش بجز حيقلش سيخ ما ال اتقاش استنيسلو تاخذ غرالش ديلر دخل أخذون إيوم شقندير ولا عشتون جتسدا. Амажев Руслан, теперь уже народный артист Чеченской Республики, на сцене с самого детства. В этот коллектив он попал только в 2011 году. За столь короткий срок смог завоевать любовь и признание зрителя. Сегодня поздравить виновников торжества пришли коллеги. Здесь выступили многочисленные творческие коллективы и известные артисты. Дагмара Касаева, Луиза Хатуева, Мурад Эльбукаев, Дани Хавхаров. Новости. Их идеология несет только смерть и разрушение. Больше 200 исламских ученых Пакистана издали фетву, признающую теракты смертников деяниями, не имеющими отношения к исламу. В ней сказано, что весь мусульманский мир обязан бороться с такими экстремистами, как Иблисское государство, техники Талибан и Боко Харам. Алимы отметили, джихадистские группировки демонстрируют абсолютную религиозную безграмотность и очерняют лицо всех верующих. Более 500 человек, большинство из которых женщины и дети, были убиты экстремистами. Жуткие кадры очередной казни. Всех их сожгли заживо. Более 170 граждан Туниса захвачены в заложники боевиками в Ливии. Боевики продолжают казнить своих жертв на кинокамеру. Всемирная паутина кишит новостями с Ближнего Востока. Бесчеловечность и жестокость Иблисского государства не имеет границ. Опухоль 21 века, метастазы которого охватывают все большие территории, превращает мирные города в территорию хаоса и в плацдарм для будущих нападений. После серии поражений в Сирии и Ираке боевики Иблисского государства в последние дни захватили Рамади, столицу иракской провинции Анбар. Как сообщают правозащитники, здесь были убиты более 500 человек, а в соседней Сирии им удалось овладеть древним античным городом Пальмира. Есть опасения, что экстремисты уничтожат бесценный археологический памятник. С момента появления этой группировки исламские ученые в один голос осуждают злодеяния боевиков. Несколько дней назад на конференции, проходившей в пакистанском Лахоре, более 200 известных улемов издали фетву, в которой назвали членов террористических группировок преступниками, которые не имеют отношения к исламу, а руководство мусульманских стран призвали объединиться в борьбе против них. Кроме Иблисского государства, в фетве упоминается также нигерийская экстремистская группировка Боко Харам, которая похищает сотни граждан этой и других африканских стран, а также Техрик и Талибан, члены которой ответственны за многочисленные теракты в Пакистане. Elçin aleyhissalatu vesselam ummetu bin satsam bu Pakistanu binah, Egiptu binah, Marokkas binah, Qiyachar binah, Mosu paçalışkar bu sumna gulaloş, ina xarson taxiler erdaqin jopdu. İtayip boliloş boş bol. Nah üç bayır yok yellüşün Allah paymar alayız. İza Elçin qameldu aleyhissalatu vesselam
إن قميلدو صحيح البخاري شو عدو مسلم شو عدو هنا يلشنو عليه الصلاة إيش بيتنا إيش قرآن إيش ديوش خربو إيش Peygamber aleyhissalatu vesselam elir boş, kameldaş kırboş, din buhkal kluçitiyor, din buhkal ser ibadet halda oluş kırdat, üşen dual qettaş metta'bay ashal. Причин для такой фетвы у ученых алимов несколько. Боевики открыто обвиняют мусульман в неверии, между тем сами нарушают законы ислама, проводят публичные убийства, изгоняют из своих домов представителей других конфессий и этнических групп, нарушают гражданские права жителей подконтрольных территорий, занимаются грабежами и уничтожают имущество. Абу Бакр Багдади бошол дел мостах, отцу шакамел дачханаха, куллифту бохцу, шат ихватуина бох, милу исхватинерг, милу مسيت أزر سجو مو خواطو تعمليات أخمليات تبصو ناخن تستج تعبصو بنا يقع ديقع بوتش تعبين سسن بوتش حويتش دا ووتش نقع سنسوش خليف وباع عتيك حدوش حديش دو خليف بالخلويزة سن سباتش حدوش سن ترش حيوتش قويت حقها دين قميلش دو أختون خارسو قوتشوخش يا إز خليف وات يا إذا إسن ظلم ده حلقة غيتنا شيخو بعشو علغة دي بعشو علغة صول حلقي ظلم ده حلقة غيتش سارت إيش عينوش أختار إيش تبايرخش إراغي غيتش دين دقة ظلمش دو سن ديرا ويا بوسو بناخخ دوغلوش باخ دنيا شو عمل بوش بول علم نيغة خيل بوش بول ساتسن بو إيش خارتسون دايخلر إيش ظلم دايخلر. Опираясь на Коран и Сунну пророка, да благословит его Аллах и приветствует, богословы сегодня призывают весь мир не ассоциировать террористов с исламом и мусульманами. Как приводится в сборниках Бухари и Муслима, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Они будут вылетать из религии, как вылетает стрела из лука. Они будут призывать к книге Аллаха, тогда как сами не будут иметь к ней никакого отношения. Они худшие из убитых под небосводом». Зураб Центроев, Алхазур Керимов и Дени Хавхаров. Новости. В Грозном сотрудники МЧС провели плановые пожарно-тактические учения. Спасательные подразделения отработали в условиях, максимально приближенных к реальным. По легенде, на кухне и в столовой автовокзала «Западный» возникло возгорание. Через 15 минут после поступления сигнала спасатели были уже на месте, где они отработали навыки тушения огня на платформе. Целью учения являлась отработка взаимодействия со службами жизнеобеспечения города, также тренировка личного состава и руководящего состава, также отрабатывать вопросы эвакуации, поставленные задачи и цели достигнуты. Здесь же отработали технику эвакуации пострадавших от огня и задымления. Подобные учения аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения планируется провести в августе на территории Министерства сельского хозяйства. Более масштабные учения пройдут в сентябре. Главная цель, конечно, у нас пассажир. Да. Эти учения являются профилактическими, они очень актуальны и необходимы. При таких учениях определяется именно уровень подготовки как наших сотрудников, так и самих городских служб. В Грозном скоро откроется филиал Северокавказского клуба главных редакторов. Обсудить перспективы ближайшего сотрудничества в столицу прибыла делегация из Дагестана. В ее состав вошли секретарь Союза журналистов России, первый заместитель министра нацполитики и председатель Союза журналистов Дагестана. За круглым столом стороны обсудили план мероприятий на 2015 год. По словам председателя Союза журналистов Дагестана Али Камалова, уже в ноябре они планируют провести в Грозном ежегодный фестиваль документальных фильмов. Здесь мы хотим под эгидой Кавказского дома создать клуб редакторов, главных редакторов Северо-Кавказской республики, налаживать взаимоотношения. Потому что нам надо изучить состояние журналистики на Северном Кавказе. И кроме того, после последних особых нападков на Северный Кавказ, особенно на Чечню и Дагестан, международных журналистов или наших недругов, нам стоит сказать, что это не так, и защищать мы сами себя сумеем. Уже после официальной части встречи состоялась церемония награждения отличившихся журналистов. За высокие профессиональные достижения секретарь Союза журналистов России вручил представителям чеченских СМИ почетные грамоты и ордена. Это целый орден, как видите, Магомаев Ширвани Аубакарович. В следующем месяце исполняется 74 года, как началась самая кровопролитная в истории нашей страны война. На различных фронтах Великой Отечественной воевали и тысячи выходцев из Чечено-Ингушетии. К сожалению, не всем было суждено вернуться. Истории пропавших без вести участников Второй мировой в материале Зуры Саламовой.
Их объединяет общее горе. Война в 41-м навсегда разлучила Вацуевых с самыми близкими людьми. Вместе они переживают боль утраты. Имена их отважных родственников, так и не вернувшихся с фронта, числятся в списках без вести пропавших. Среди них и отец Увейса. Отца не видит, от бабушки, от дедушки, Зенди Вацуев вступил в ряды красноармейцев в 1939-м. 2 года служил в Приморском крае. Через несколько лет пришло письмо, в котором он сообщил, что возвращается домой. После этого от бойца не было никаких вестей. В 41-м он был еще, точно не скажу, в Ленинградской блокаде не стиралась метя. Кыгвейн вас, да, вас киехтат. Сейчас его киехтада это традиционные. Вместе с Зенди Вацуевым на фронт ушел и дядя Шадида Бикарова. Умар Паша участвовал в зимней войне с финнами, прослужил 2 года и получил звание старшего лейтенанта. Через 25 лет его имя опубликовала газета «Фронтовики» в списках пропавших без вести. И искали его, председатель ветеранов был Устархан Ахмад. Он искал их везде, по Брестскому направлению, по Сталинградскому направлению. Без вести. В военкомате сказал, без вести пропал. Все. По нем больше ничего не звонит. Когда старший брат Пацу и Рукият Ташаевых ушел на фронт, они были еще совсем детьми. Однако Пацу хорошо помнит последние дни, проведенные перед отъездом Ахмеда Ташаева на войну. Поиском пропавших без вести фронтовиков занимается военно-историческое общество. Благодаря кропотливому труду были найдены десятки останков участников Великой Отечественной войны на территории Чечни. Чтобы установить их данные, специалистам необходимо описывать и документально фиксировать расположение останков в момент гибели солдата, местность, где они были найдены, рядом лежащие предметы, оружие. В прошлом году мы с почестями захоронили 114 красноармейцев, которые погибли на территории Наурского района. Сегодня мы в ходе поисковых работ, вахты памяти, нашли еще 39 красноармейцев, которые погибли на территории Надтеречного района. Это село Калауз, Ищорский мост, который на 7 число мы запланировали этого месяца, 7 мая, будем захоранивать именно в братскую могилу. В числе 39 красноармейцев, которых мы нашли 2 медальона. Из 2 медальонов нам удалось расшифровать 1 медальон. Всего на фронт из селения Гихи Урус-Мартанского района отправились 112 добровольцев. Их имена высечены на этой памятной доске, которую установили прямо перед въездом в село. Зура Салама, Хальд Мусаев, Джамал Хаджалиев. Новости. Экологически чистый продукт, выращенный на собственной земле. На приусадебном участке своего дома Саид Ахмед Марцханов высадил всевозможные ягоды и фрукты. Его сад насчитывает более 40 деревьев. Первые плоды усердного труда попробовала и Елизавета Чепханова. Свой день Саид Ахмед Марцханов начинает с осмотра сада. Придирчиво изучает каждое дерево. Не спрятался среди листочков клещ или щитовка. Чтобы получить хороший урожай, нужно внимательно следить, чтобы ни листья, ни плоды не пострадали от вредителей. Обычно клещ, он полностью яблоню портит. Против него надо все время опрыскивать. Как появляется клещ, вот, надо опрыскивать против клеща. Потом против моли опрыскивать надо. Против американской бабочки опрыскивать надо. Разные вредители бывают. У каждого свой сезон. На 8 сотках растут яблони, сливы, персики и груши. Ухаживает за деревьями мужчина сам. Правда, иногда здоровье подводит. Автомобильная авария в 91-м сделала Саида Ахмеда инвалидом. Когда больные ноги садовода-любителя подводят, за инструменты берутся родные. Общими усилиями к осени собирают более 100 ящиков сладких плодов. Поработаешь, семью кормить можно. Я инвалид. Семья пока не жалуется, кормить, постоянно прокормить.
Работать не будешь, конечно, трудновато будет. Полукаликов, семеринки, я любому советую их сажать. Они урожай хороший дают и по цене выше идут. Кроме тенистого сада, где произрастают разные сорта яблок и другие плодовые деревья, Марцхановы держат и домашний скот. Коров и кур разводят уже много лет, а вот 2 года назад обзавелись козами. На столе только свое молоко, сметана и сыр. Для детей, для внуков это полезное молоко, козье молоко. У меня сахар, пью молоко по утрам. Фрукты и молочную продукцию предприимчивая семья реализует на местном рынке. Для них это пусть небольшой, но стабильный доход. Этим летом в саду Саид Ахмед Марцханов планирует обновить деревья, посадить новые саженцы яблок, которые уже через несколько недель дадут свой первый урожай. Елизавета Чепханова, Муслим Типаев, Луиза Юнусова. Новости. 127 повторений в толчке и 118 в рывке в течение 10 минут. Чеченский спортсмен Мовсер Сулейманов стал победителем Кубка Европы по гиревому спорту. Накануне он вернулся из Санкт-Петербурга, где проходили соревнования. В аэропорту Грозного его встречали друзья и наставники. Они поздравили спортсмена с выполнением нормативов мастера спорта международного класса, единственного на Северном Кавказе. Тяжело было, потому что я раньше выступал всегда в весовой категории 73, и на этот раз мне сказали, тренера сказали, мне больше вероятность было, что я буду выполнить нормативы мастера спорта международного класса весовой категории 68, и поэтому мне приходилось гонять вес килограмм 6-7. Это для выносливого вида спорта очень сказывается, поэтому и согнать вес, и при этом сохранять силы было тяжело. Ну, по воле Всевышнего все получилось. Все новости Чечни доступны также в официальной группе нашего телеканала ВКонтакте и на сайте grozny.tv. На этом все. Адыкелыш.